recorded. सो बेटा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है, आप स्टार्ट करते हैं। सो सब तो पहला थर्मोडायनेमिक्स आती है, उसके बाद स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का पार्ट आता है। तो थर्मोडायनेमिक्स की करती है, इट डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म। सो ਜਿਹੜੀ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। So and the conversion of heat energy into mechanical work. So every type of conversion एक energy अगर एक form of energy ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ form ਦੇ ਵਿੱਚ form of energy ਦੇ ਵਿੱਚ convert ਕਰਦੇ ਹਾਂ, तो ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ science ਹੈ dealing behind that ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ thermodynamics ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। So it is essentially empirical in nature and its various laws with zeroth law, first law, second law and third law were enunciated on the basis of experimental observation without various vigorous justification of the reasons. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਜ਼ੀਰੋਥ ਲਾ, ਫਸਟ ਲਾ, ਸੈਕੰਡ ਲਾ ਐਂਡ ਥਰਡ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਹੈ ਐਂਡ ਥੀਸ ਆਰ ਐਮਪੀਰੀਕਲ ਇਨ ਨੇਚਰ ਐਂਡ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਥੀਸ laws we come across a number of other terms in the thermodynamics to accommodate the contribution of different parameters needed to describe a thermodynamic system. So अपने को काफी सारे पैरामीटर्स होंगे जिस तरह टेम्परेचर है, प्रेशर है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए, उस तो बाद वॉल्यूम आ गया, उस तो बाद स्पेसिफिक हीट आ गई। सो काफी सारे पैरामीटर जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स है वो ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ so as we can explain the systematics and science behind dynamics of the system. So some of the terms are entropy, internal energy, enthalpy, Helmholtz free energy, Gibbs free energy. So everywhere you will find a सारी terminologies thermodynamics ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो उस तो बाद स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स आती है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की लोड क्यों पैंदी है? स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स ਜਿਹੜਾ स्टैटिस्टिक्स डील करती है अगर अपने कोल सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ नंबर ऑफ पार्टिकल्स काफी ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਰਜ ਹੈ ਐਂਡ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਣੇ ਆ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड वॉल्यूम बहुत ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। So this is the study of physical properties of the matter in any state, gaseous, liquid or solid or plasma, in terms of the dynamics of the constituent atom, molecules, electrons or ions. So liquid ਦੇ ਵਿੱਚ state matter ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, gaseous ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, liquid ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, solid ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। So physical properties of the matter ਨੂੰ ਆਪਾਂ discuss ਕਰਾਂਗੇ। It may be a number of molecules, it may be an atom or a number of molecules. So beauty of this subject is in its strong philosophical grounding, vigorous mathematical techniques and vast range of applications. So मैं last time भी discuss कर रहा सीगा बेटा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ mathematics बहुत ज़्यादा rigorous ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਂ terminologies and ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ mathematics ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। तो जिस तरह स्ट्रिंग थ्योरी है, स्ट्रिंग थ्योरी ਜਿਹੜੀ मैथमेटिक्स है स्ट्रिंग थ्योरी ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਟਰਮਸ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। हाँ जी बेटा, so beauty of this subject is हम already discuss कर चुके हैं बेटा। To be specific, techniques of statistical mechanics are commonly used in astrophysics, condensed matter physics, nuclear physics, particle physics, biology, chemistry, economics, finance management। तो हर जगह statistical mechanics ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ availability ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ applicability ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ large number of particles and large ensemble ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ number of डाटा पॉइंट्स काफी ज्यादा होंगे तो ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ डिस्ट्रीब्यूशन है ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हर जगह एप्लीकेबल होएगी। जिस तरह मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी ਤੁਹਾਡੀ हर जगह एप्लीकेबल है। जिस तरह स्पीडस्टर ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੈਂਪੀਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਭੱਜ-ਦੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੰਡੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ-ਦੜ ਹੋ ਜੇ, ਕੋਈ ਮਾਰ-ਧਾੜ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਲੋਕ ਭੱਜਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸੋ ਦੈਟ ਪੀਪਲ ਕੈਨ ਈਜ਼ੀਲੀ escape। ਸੋ ਸਾਰੇ ਫੰਡੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡੀਲ ਹੋਣਗੇ। ठीक है जी। सो ही ब्रीफ हिस्ट्री ਆਪਾਂ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स ਦੀ अगर ਆਪਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਇਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ that was by Bernoulli in 17th century। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18th century 1850s ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਲ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ and systematics of Celsius, Maxwell and Boltzmann around 1855 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਕਸਵੈਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਕਸਵੈਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਮੈਕਸਵੈਲ ਦੀ 4 ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਬੇਟਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਜ਼ਮੈਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਰਗ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਬੋਲਜ਼ਮੈਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਮਕੈਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਲਜ਼ਮੈਨ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਬੇਟਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ in spite of the fact that many renowned physicists of that time did not accept the basic concept for a formal statistical mechanics is based on ensemble theory। so ਜਿਹੜੀ formal ਜਿਹੜੀ statistical mechanics ਹੈ ਉਹ ensemble theory ਦੇ based ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ concept ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਰਿਲੇਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੂਫ ਸੀਗਾ 60 ਇਅਰਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1915 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1960 ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਫਟਰ ਆਲਮੋਸਟ 50 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਲੋਕੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਈਫ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। So whose idea was given by Boltzmann in 1871। so 1871 ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। so and was properly developed by Gibbs and later wrote a book on the ensemble theory। so ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ensemble theory ਹੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਈਕਰੋ ਕੈਨੋਨਿਕਲ ensemble ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਨੋਨਿਕਲ ensemble ਹੈ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕੈਨੋਨਿਕਲ ensemble ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਲ ਲਿਮਿਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। So first application of the statistical mechanics to a quantum system was done by Einstein when he used the statistical techniques to develop theory for specific heat of solids in terms of the vibration of the atoms। So Einstein theory of specific heats ਤੁਸੀਂ already ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੇਟਾ। he was successful, almost 80% successful ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ specific heat ਦੀ theory ਬਣਾਈ ਸੀ, and he used the quantum mechanical techniques and statistical mechanics in that। the later developments in quantum mechanics led to division of particles into categories bosons and fermions। so bosons and fermions ਜਿਹੜੇ categorize ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ because particle with integral spin are called bosons and with half integral spins are called fermions। so ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ categorization ਸੀ ਉਹ ਵੀ statistical basis ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ system of atoms ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਗਰ fermions ਦਾ ਇੱਕ solid material ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ behave ਕਰੇਗਾ, ਅਗਰ bosonic material ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ behave ਕਰੇਗਾ, ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੋਸ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਬੋਸ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੋਸ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀਆਂ ਬੇਟਾ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਸਪਾਇਰਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। So the laws governing their distribution are known as Bose-Einstein and Fermi-Dirac formulas। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਬੇਟਾ। So these have led to the development of Bose-Einstein and Fermi-Dirac statistics and the former finds application to black body radiation and phonons etc। So ਜਿਹੜੀ black body radiation ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੋਸ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਦੀ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਫੋਟੋਨਸ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟੈਗਰਲ ਸਪਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੋਸ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਫਰਮੀ ਡਿਰਾਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੌਲੀ ਐਕਸਕਲੂਜਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੁਆਰਾ ਗਵਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 1 ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਲ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਏਮ ਆਫ ਦੀ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਲ ਮਕੈਨਿਕਸ ਇਜ਼ ਟੂ ਅਕਾਊਂਟ ਫॉर ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਅ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸਿਸਟਮ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਹੈਲੋ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਬੇਟਾ ਕਾਈਂਡਲੀ ਸਪੀਕ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ बेटा सारे बच्चे ज्वाइन नहीं हुए अभी तक?